Hi friends, good evening. I am Savitri here to discuss about few problems as well as potential energy, and hope you all can understand this topic very easily. I am here to explain the topic in a very simpler manner and in an easier manner. So physics will be very easy if you understand the concept. So I am here to explain the concept very clearly. So listen the class very carefully. Don't miss the class and don't leave the class in the middle. So properly view fully. Yes, and please, if you like this video, share, subscribe and view fully. Yes, thank you. Let us start the session now. So today we are going to discuss about the example, one problem, that is example 4.7. So what is given, let us just check. Two objects of masses 2 kg and 4 kg are moving with the same momentum. So two objects are given, masses 2 kg and 4 kg. So masses are given and moving with the same momentum. See, same momentum is given. So momentum of both the object is the same. So which is 20 kilogram meter per second. Okay. So mass is given, momentum is given. So what's the question? Will they have same kinetic energy? So if the momentum is same, okay, mass is different, will they have same kinetic energy? That is the question. Then will they have same speed? That is the question. So if will they have same kinetic energy? ரெண்டுத்துக்குமே kinetic energy same இருக்குமா? அடுத்து speed same இருக்குமா? அதான் question. எது சேம் இது மொமெண்டம் வந்து சேம்னு கொடுத்துருக்கு, மாஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு, கைனட்டிக் எனர்ஜி சேமாக இருக்குமா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமா? ஓகே, ஸ்பீடு சேமாக இருக்குமா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமா? அதான் கொஸ்டின். வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். ஸோ லெட் அஸ் டூ திஸ் நவ். Now first one, kinetic energy. So a formula relating kinetic energy and momentum. Okay, in the morning session only we discussed previous video. Just definitely you must watch. Only then you can understand this concept. So in the previous video we have discussed the relation between kinetic energy and momentum. So kinetic energy K is equal to P square by 2m. This is the formula. Okay, what's given? Mass is given 2 kg and momentum P is given 20 kilogram meter per second. So we are supposed to calculate what? Kinetic energy. Okay, now substitute in the formula, direct substitution. So what's the formula for kinetic energy? P square by 2m. So what is P? P here is 20. Okay, so 20 square. So 20 square divided by, okay, so P is 20, so 20 square by 2 into m. M value is 2. So substitute m. Okay, so 20 square is 400 by 2 into 2 is 4. So if you simplify, you are getting 100 joule. See how simple the sum is? That's all over. Okay, so kinetic energy and momentum relation we know already. That is kinetic energy Ke equal to P square by 2m. Okay, P is given, m is given. So directly you are going to just substitute and find kinetic energy. Okay, so what is kinetic energy? So P square divided by 2m. So P is 20 square by 2 into m is 2. Okay, now if you simplify, you are getting 100 joule. Okay, now we have calculated kinetic energy for 2 kg mass. Okay, then what is given? Another mass. So kinetic energy, okay, for mass 20 kg now. First case 2 kg. Now for 20 kg. Okay, now so mass is 4 kilogram and then momentum is 20 kilogram meter per second. So mass is given as 4 kilogram. Okay, momentum is the same 20 kilogram meter per second. So what's the formula? Kinetic energy is equal to P square divided by 2m. So P is 20 square by 2 into m. What is mass? 4. So 2 into 4. Okay, so 20 square is 400 by 2 into 4 is 8. Okay, so if you simplify, you are getting 50 joule. So in the last case, when the mass was taken as 2 kg, we got 100 joule. Now when mass was taken as 4 kg, it is 50 joule. Okay, so when the mass increases, kinetic energy decreases, because as the formula says, kinetic energy and mass are inversely proportional. So formula lenda namakku enna theriyudhu? Kinetic energy is inversely proportional to mass. Denominator la irukku namakku mass.
Okay, அப்போ kinetic எனர்ஜியும் மாஸும் inversely related. So since kinetic energy and mass are inversely related, so when the mass increases, kinetic energy decreases. முதல்ல மாஸ் எவ்வளோ இருந்தது? 2 kg. 2 kgக்கு 100 ஜூல் கிடச்சிது. இப்போ 4 kgக்கு 50 ஜூல். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது? மாஸ் சேஞ்ச் ஆக கைனட்டிக் எனர்ஜி என்னவாயிடுது? சேஞ்ச் ஆகிடுது. அப்போ மொமெண்டம் சேமாக இருந்தால் மட்டும் ஓகே கைனட்டிக் எனர்ஜி சேமாக இருந்துராது. Okay, so what is the question? If the momentum is same, will the kinetic energy be same? அதான் question. So momentum சேமாக இருந்தால் கைனட்டிக் எனர்ஜி சேமாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு? மாஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. ஓகே, ஸோ momentum is same given. So since kinetic energy depends on mass, okay, so mass சேஞ்ச் ஆக கைனட்டிக் எனர்ஜியும் சேஞ்ச் ஆகிடும் momentum சேமாக இருந்தால் கூட. Okay, so that is the answer. So in the last case, mass was what? 2 kg. 2 kgக்கு 100 ஜூல் எனர்ஜி கிடச்சிது. 4 kgக்கு 50 ஜூல் எனர்ஜி கிடச்சிது. ஸோ மாஸ் சேஞ்ச் ஆக கைனட்டிக் எனர்ஜி என்னவாயிடும்? சேஞ்ச் ஆகிடும் மொமெண்டம் சேமாக இருந்தால் கூட. சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓவர். செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கு? வில் தே ஹாவ் சேம் ஸ்பீட்? ஸ்பீட் சேமாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. மொமெண்டம் சேம், ஸ்பீட் சேமாக இருக்குமா? ஸோ வாட் இஸ் மொமெண்டம் ஃபார்முலா? மொமெண்டம் P is equal to mv. So momentum P is equal to m into v. Okay, first caseல மாஸ் என்ன கொடுத்திருந்தது? first case மாஸ் வந்து 2 kg. சரியா? ஓகே, momentum எவ்வளோ? 20 kilogram meter per second. Okay, so P is equal to 20 kilogram meter per second. சரியா? ஸோ மாஸ் கொடுத்துருக்கு, மொமெண்டம் கொடுத்துருக்கு. நமக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? வெலாசிட்டி. ஓகே, ஸோ V equal to P divided by m. சரியா? ஓகே, what is P? P is equal to 20 by m2 equal to 10. சரியா? ஸோ இப்போ மாஸ் 2 kg இருந்தால் வெலாசிட்டி எவ்வளவு? 10. ஸோ 10 மீட்டர் per second. ஓகே, இதே இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? மாஸ் 4 kg சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கணும். ஸோ மாஸ் 4 kg இருந்தால் என்ன ஆகும் வெலாசிட்டி? ஸோ வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு மொமெண்டம் பை, ஓகே, ஸோ வாட்ஸ் த ஃபார்முலா? ஸோ வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மொமெண்டம் பை மாஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மொமெண்டம் எவ்வளோ? 20 பை மாஸ். செகண்ட் கேஸில் எவ்வளோ மாஸ்? 4 kg. ஸோ சப்ஸ்டிட் பண்ணு. ஸோ வாட் வி ஆர் கெட்டிங்? 5 மீட்டர் per second. சரியா? அப்போ ஓகே, மொமெண்டம் சேமாக இருந்தால் ஸ்பீட் சேமாக இருக்குமா? இல்லை. ஸோ ஸ்பீட் இந்த கேஸில் என்னது? 10 மீட்டர் per second. செகண்ட் கேஸுக்கு 5 மீட்டர் per second. ஸோ இப்போ மொமெண்டம் சேமாக இருந்தால் கூட எது சேமாக இருக்காது? ஸ்பீடு சேமாக இருக்காது. மொமெண்டம் சேமாக இருந்தால் கைனட்டிக் எனர்ஜி சேமாக இருக்காது. மொமெண்டம் சேமாக இருக்கிறதுனால ஸ்பீடு வந்து சேமாக இருக்காது. சரியா? ஸோ எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? ரெண்டுமே மாஸை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ மாஸ் வேரி ஆச்சுன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜியும் வேரி ஆகும். ஓகே, ஸ்பீடும் வேரி ஆகும். ஸோ இட் டஸ் நாட் ஓகே த மாஸ் தட் இஸ் மொமெண்டம் சேமாக இருந்ததுனால கைனட்டிக் எனர்ஜியும் ஸ்பீடும் சேமாக இருக்கல. எஸ், வேரி ஆகுது. எஸ், கிளியர்? ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் சம். ஓகே, ஸோ வெரி சிம்பிள் சம் திஸ் இஸ். எஸ், தென் next topic we have here is potential energy. Okay, potential energy na enna? Potential energy அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம கீழே இருந்து மேலே வந்து லிஃப்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஓகே கிரவுண்டில் இருந்து மேலே ஒரு சர்டைன் ஹைட்டுக்கு நான் லிஃப்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, அப்போ என்ன ஆகும்னா நான் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே. ஸோ ஐ எம் அப்ளைங் எ ஃபோர்ஸ் டு லிஃப்ட் தி ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, நான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகுது? அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ வென் ஐ apply a force on the object, so there is a displacement in the upward direction. சரியா? ஸோ அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது, ஃபோர்ஸ் இருக்குது, அப்போ ஒர்க் டன் இருக்குது. ஓகே, அந்த ஒர்க் டன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பாடி மேலே எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும். அந்த எனர்ஜியை தான் நம்ம வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஸோ வென் ஐ லிஃப்ட் அன் ஆப்ஜெக்ட் okay in the upward direction, okay what happens? So I am applying some force on the object. ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால நான் வந்து புஷ் பண்ணுறேன். அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன். அந்த ஃபோர்ஸ்னால என்ன இருக்குது? ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. கிரவுண்டில் இருந்து தூக்கின்னு வரேன். அப்போ இவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது. ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது.
அப்போ ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் டன் இருக்கும். ஏன்னா ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது என்னது? ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். சரியா? அப்போ அந்த ஒர்க் டன் நம்ம வந்து மேலே புஷ் பண்ணதுக்கான ஒர்க் டன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பாடி மேலே எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும். அந்த எனர்ஜியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் இருக்கும். சரியா? ஒரே ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும் இருக்காது, நிறையா விதமான பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது. அது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னா ஓகே பொசிஷன் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். ஓகே, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அ பாடி இஸ் அசோசியேட்டட் வித் இட்ஸ் பொசிஷன் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன். இப்போ பொசிஷன்னா என்ன? ஸோ ஆப்ஜெக்டை நான் மேலே தூக்கிட்டு வரேன், இப்போ இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு பொசிஷன். Okay, that is the object is at certain height from the ground. Okay, ஏதோ ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது. இந்த பொசிஷன்னால ஆர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹைட், ஸோ எனர்ஜி பொசஸ்ட் பை த பாடி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இட்ஸ் ஹைட் ஆர் ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஹைட் எப்படின்னா சொல்லிக்கலாம். அது ஹைட்டுனால, ஒரு ஹைட் கிரவுண்டில் இருந்து ஒரு சர்டைன் ஹைட்டில் இருக்கிறதுனால அது எப்படின்னா சொல்லிக்கும் ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஹைட் அல்லது டியூ டு தி வர்ச்சு ஆஃப் இட்ஸ் ஹைட். ஓகே, ஆர் டியூ டு இட்ஸ் பொசிஷன், எப்படி வேணால் அதை டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எனர்ஜி பொசஸ்ட் பை த பாடி பை வர்ச்சு ஆஃப் இட்ஸ் பொசிஷன். ஓகே, ஆர் பை வர்ச்சு ஆஃப் இட்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன். Okay, with respect to surrounding. So this energy is called potential energy. So what do you mean by potential energy? How will you define? Potential energy of an object is defined as, okay? Potential energy of an object is defined as, how will you define? So potential energy of an object are associated with its position and configuration. You must keep these 2 points in mind. Position and configuration with respect to its surrounding. So potential energy of a body is associated with its position, okay, and configuration with respect to its surrounding. Okay, now this is because various forces acting on a body depends on position and configuration. Okay, ஃபோர்ஸ்னால தான் அந்த ஆப்ஜெக்டை லிஃப்ட் பண்ணுறோம். அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பொசிஷனையும் கான்ஃபிகரேஷனையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் பொசிஷனையும் கான்ஃபிகரேஷனையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். Okay, so potential energy of a body is associated with its position and configuration because the force, okay, depends on position and configuration. Okay, இதனால this is because various forces acting on the body also depend on position and configuration. So since forces depending on position and configuration, potential energy also depends on position and configuration. எஸ் கிளியர்? ஓகே, இப்போ பொசிஷன்னா எல்லாருக்கும் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியுது. ஓகே, ஸோ ஏதோ கிரவுண்டில் இருந்து ஒரு ஹைட்டில் இருந்தால் அதை பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ கான்ஃபிகரேஷன்னா என்ன? ஓகே, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டியூ டு கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ வாட் யூ மீன் பை த வேர்டு கான்ஃபிகரேஷன்? இப்போ ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குங்க. ஓகே, இந்த ஸ்ப்ரிங்கை என்ன ஆகுது? ஒரு பிளாக் வந்து அப்படியே புஷ் பண்ணுது. சரியா? இந்த ஸ்ப்ரிங்கை இந்த பிளாக் வந்து புஷ் பண்ணுது. அப்படி புஷ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? அந்த ஸ்ப்ரிங் இஸ் கெட்டிங் கம்ப்ரஸ்ட். Okay, when the block is pushing the spring is getting compressed by the block. Okay, அப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால், ஓகே, அல்லது ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படியே, கம்ப்ரஸிங், we are compressing. ஸோ அந்த இது ஸ்ப்ரிங் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அதில் எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும். ஓகே, நவ் when we release the block, when the block is released, இப்போ பிளாக் வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. ரிலீஸ் ஆன உடனே என்ன ஆகுது? the spring stretches. Okay, or the string throws the block away. When it is stretched, when the spring is released, முதல்ல கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து அப்ளை பண்ணுறோம். ஸ்ப்ரிங்கை கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம். அந்த ஃபோர்ஸ் நால என்ன ஆகுது? அந்த ஸ்ப்ரிங்குக்கு ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அது கம்ப்ரஸ் ஆகுது, டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாகுது. சரியா? ஸோ அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னால ஒரு ஒர்க் வந்து நம்ம பண்ணுறோம். ஓகே, ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணதுனால டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. ஓகே, அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னால நம்ம ஒரு ஒர்க் டன் இருக்குது. அந்த ஒர்க் டன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும். எப்போ வந்து அந்த ஸ்ப்ரிங்கை ரிலீஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இட் வில் புஷ் த பிளாக் அவே. ஓகே, புரியுதா? ஸோ இந்த எனர்ஜி பொசஸ்ட், ஓகே, டியூ டு எலாஸ்டிக் நேச்சர், ஓகே, இஸ் கால்டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டியூ டு கான்ஃபிகரேஷன். இதனால என்ன ஆகுது? இந்த கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்ச் ஆகுது. இந்த ஸ்ப்ரிங்கோட லெங்த் கம்ப்ரஸ் ஆகுது. கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் சேஞ்சிங்.
சரியா? ஸோ த கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் சேஞ்சஸ். இதனால என்ன ஆகுதுன்னா எனர்ஜி வந்து அதுக்கு கிடைக்குது. அந்த எனர்ஜி தான் என்ன சொல்கிறோன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டியூ டு கான்ஃபிகரேஷன் சொல்கிறோம். புரியுதா எல்லாருக்கும்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டியூ டு கான்ஃபிகரேஷன் ஆனது அந்த ஷேப் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் பாரு சேஞ்ச் ஆகுது, கம்ப்ரஸ் ஆகுது, ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் சேஞ்சிங். ஸோ டியூ டு திஸ் சேஞ்ச் இன் கான்ஃபிகரேஷன் வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஸோ இட் ஹாஸ் காட் எனர்ஜி, த ஸ்ப்ரிங் ஹாஸ் காட் எனர்ஜி. ஸோ திஸ் எனர்ஜி due to the change in configuration is called potential energy of the stored in the spring, which is called elastic potential energy. புரியுதா? இதையும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எதனால இருக்கு? ஒரு ஆப்ஜெக்டை மேலே ரைஸ் பண்ணுறதுனால. ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு பொசிஷன் இருக்கு. ஸோ அந்த பொசிஷன்னால அல்லது ஹைட்டால, டியூ டு இட்ஸ் ஹைட், ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஹைட் ஆர் ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் பொசிஷன், எப்படின்னா சொல்லிக்கலாம். சரியா? அதனால ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கு. ஸோ அது ஹைட் ரிலேட்டட். நெக்ஸ்ட் என்னது? கான்ஃபிகரேஷன் ரிலேட்டட். ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால அதுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கு. சரியா? அது வந்து கான்ஃபிகரேஷன் ரிலேட்டட். ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் தி எனர்ஜி அசோசியேட்டட் வித் இட். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அ பாடி இஸ் தி எனர்ஜி அசோசியேட்டட் வித் த பாடி டியூ டு இட்ஸ் பொசிஷன் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன். புரியுதா? பொசிஷனாலையும் கான்ஃபிகரேஷனாலையும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஒரு பாடிக்கு இருக்கும். எஸ். ஸோ ஏன் அது பொசிஷனாலையும் கான்ஃபிகரேஷனாலையும் இருக்குது? பிகாஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸு பொசிஷனையும் கான்ஃபிகரேஷனையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது. அதனால பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் பொசிஷனையும் கான்ஃபிகரேஷனையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது. ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட். எஸ். நவ் தென் இப்போ பாரு, ஒரு பால் வந்து கீழே இருக்குது, இப்போ மேலே போகுது. ஸோ இந்த இடத்துல நிற்குது. அப்போ இந்த பால் வந்து இந்த இடத்துல நிற்கும் போது அது வந்து இட் இஸ் அட் சர்டைன் ஹைட் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட். this is called position. So due to the position, the ball has got energy called potential energy. இப்போ கிரவுண்ட்ல இருந்து மேலே போகுது, இங்கே வந்த உடனே என்ன ஆகுது? ஸ்டாப் ஆகுது. அந்த ஹைட்னால, கிரவுண்ட்ல இருந்து இவ்வளோ ஹைட்ல இருக்கு. ஸோ இந்த ஹைட்னால பை virtue ஆஃப் இட்ஸ் ஹைட், டியூ டு இட்ஸ் ஹைட் ஆர் டியூ டு இட்ஸ் பொசிஷன், எப்படின்னா சரிக்கலாம். சரியா? ஸோ இட் ஹாஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ திஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் called the potential energy due to position, due to height, on account of its height or by virtue of its height, எப்படின்னா சொல்லிக்கலாம். சரியா? due to height, by virtue of its height or on account of its height, எப்படின்னா சொல்லிக்கும். சரியா? so energy possessed by the body due to its height is called potential energy. Yes, clear? Now what is the definition of potential energy now? இப்போ எல்லாருக்கும் potential energy என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ potential energy என்னன்னு பார்க்கலாம். Potential energy of an object at a point P is defined as the amount of work done. Potential energy என்னது? Amount of work done. Potential energy of an object at a point P is defined as, at a point P னா கிரவுண்ட்ல இருந்து ஒரு certain heightல இருக்கு. இங்க வந்து point P இருக்கு, இது வந்து கிரவுண்ட். ஸோ கிரவுண்ட்ல இருந்து பிங்கிற பாயிண்ட்ல வாட் இஸ் தி ஒர்க் டன் அட் அ பாயிண்ட் பி? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் அ பாயிண்ட் பி. ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் அட் அ பாயிண்ட் பி இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன். எது பண்ணுது அந்த ஒர்க் டன்? எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். We are applying external force. That force must be conservative. இந்த external force எப்படிப்பட்ட ஃபோர்ஸாக இருக்கணும்? கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கணும். It should not be non-conservative because this is applicable only for conservative. What do you mean by conservative? Conservativeனா suppose இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் என்ன பண்ணுறேன்? கீழேருந்து மேலே கொண்டு போகிறேன். சரியா? ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் கீழேருந்து எடுத்து போகிறேன். இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் கீழேருந்து மேலே இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு போகணும். சரியா? நான் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை எப்படி கொண்டு போகலாம்? இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக நேராக இங்கே ஓங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு டைரெக்டாக கொண்டு போயிடலாம். சரியா? இல்லையா? ஐ கேன் டேக் இட் லைக் திஸ். I can take it like this. Anyhow I can take the object from the ground level to the point P. Okay, so any way, okay, நிறைய way இருக்கு, நிறைய வழி இருக்கு. Okay, so any way I can take it. Okay, அப்படி இல்லாம, okay, so if it depends only on the initial and the final position, okay, so it does not depend on path along which it is taken. எந்த பாத் வழியா, எந்த பாதை வழியா ஆப்ஜெக்டை நீ கொண்டு போற அப்படிங்கிறத டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது.
ஓகே, ஸோ எந்த பாதை, இந்த பாதை வழியாக எடுத்துகிட்டு போறியா, ஓகே இந்த பாதை வழியாக எடுத்துகிட்டு போறியா, ஓகே இல்லை இந்த பாதை வழியாக எடுத்துகிட்டு போறியா, இல்லை இப்படி எடுத்துன்னு போறியா, ஓகே அந்த பாதையை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. அப்போ எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், இனிஷியலாக ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருந்தது, ஃபைனலாக ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குது, தட் இஸ் இனிஷியல் பொசிஷன் ஓ, ஃபைனல் பொசிஷன் பி, இதை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். ஓகே, அப்படி இருந்தால் அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் கன்சர்வேட்டிவ்னு பேர். ஓகே, ஸோ திஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ். சரியா? ஓகே, ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் அட் அ பாயிண்ட் பி இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை external force, that is conservative force. Okay, so in moving the object, okay, with constant velocity, with the constant velocity must be constant. Okay, from the point O, that is initial position, to the point P, that is final position. Okay, this is called potential energy. அப்போ potential energy na enna, potential energy of an object at a point P is defined as amount of work done. ஒரு ஆப்ஜெக்டை கீழே ஓங்குற பாயிண்ட்ல இருந்து பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு என்ன ஒர்க் டன் பண்ணமோ அந்த ஒர்க் டன் தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. நடுவில் என்ன சேர்த்துக்கணும், நீ அந்த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால கொண்டு போகிறோன்னு சேர்த்துக்கணும். அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸு கன்சர்வேட்டிவாக தான் இருக்கணும். அடுத்தது எப்படி நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்டை தூக்கின்னு போகணும், கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் எடுத்துகிட்டு போகணும். That is very important. So we are applying external force. That external force எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும், கன்சர்வேட்டிவாக தான் இருக்கணும், நான் கன்சர்வேட்டிவாக இருக்கக்கூடாது. ஓகே, அண்ட் தென் ஸோ எப்படி இருக்கணும், அந்த ஆப்ஜெக்டை எடுத்துன்னு போகும்போது கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் இருக்கணும். சரியா? இப்போ திருப்பி டிஃபைன் பண்ணலாமா? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் அட் அ பாயிண்ட் P is defined as the amount of work done by external force, that is conservative force, okay, in moving the object at constant velocity. Okay, so by external force in moving the object at constant velocity. எங்கே இருந்து? From the initial position O to the final position P. Okay, so this is called potential energy. Yes, are you all clear? ஓகே, ஓங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு ஆப்ஜெக்டை ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகணும். அந்த ஃபோர்ஸு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ், கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் கொண்டு போகணும். அந்த வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒர்க் பண்ணுறோம். அந்த ஒர்க் டன் வந்து எனர்ஜியாக அந்த பாடியில் ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும். அந்த எனர்ஜி தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு நம்ம சொல்கிறோம். கிளியர்? ஓகே, நவ் now how can we express the potential energy mathematically? Potential energy is represented by the letter U. Okay, U is equal to, that is epsilon. What is this called? Epsilon. So what is potential energy? Okay, what is the expansion of that U? U is nothing but epsilon. Okay, so U is called epsilon. Epsilon equal to integral 0 to P F A vector dot dr vector. F A vector dot dr vector. What is A refers here? Applied force. A na applied. F A applied force dot displacement dr vector. Okay, so potential energy epsilon equal to integral 0 to P F A vector dot dr vector. Okay, limit என்னது? From O லேருந்து P க்கு கொண்டு போகிறோம். Okay, so limit of integration ranges from O to P. Okay, so limit, what is the limit? O to P. Okay, so O ல இருந்து P க்கு எடுத்துன்னு போகிறதுக்கான work done. So potential energy is epsilon equal to integral 0 to P F A vector dot dr vector. Yes, okay, so this is called potential energy formula. Okay, then now types of potential energy. நமக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எதுனாலலாம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா, கிராவிடேஷன்னால பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும், எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஆஃப் 3 types. Okay, gravitational potential and elastic potential and electrostatic potential. Okay, so இப்போ ஒன்றா பார்க்கலாம். What is gravitational potential energy? So gravitational potential energy நானது the energy possessed by the body. உனக்கே தெரியும், due to gravitational force. That's all. Energy possessed by the body due to gravitational force is called gravitational potential energy. Gravity நால
ஓகே, ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு என்ன பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கோ அதுதானது கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. Okay, so what is the definition? Energy possessed by the body due to gravitational force. So due to gravitational force is called gravitational potential energy. Okay, now for gravitational potential energy, we are lifting the object. Okay, so if you lift the object from the ground to certain height, okay, definitely it will have gravitational potential energy. The object, okay, lifted object will have gravitational potential energy. Okay, so on account of gravity, okay, so this object have energy, so this is called gravitational potential energy. Okay, then next again, so we are lifting the object. So if you lift the object, okay, then the body will have energy, okay, that is called gravitational potential energy. So when you lift the object, okay, so that object will possess the gravitational potential energy. Okay, now so taking the object from ground to certain height, okay, so இப்போ groundல இருந்து certain heightக்கு கொண்டு போனீனா, so by virtue of its height, by virtue of its, okay, position, the object will have energy. அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் தான் அது கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஓகே, now waterfalls, okay, so will possess the gravitational potential energy. So the falls will have potential energy at this point. டாப்ல என்ன இருக்கும்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும். So when it is at rest, here the object, the water will have potential energy, but when it falls, okay, so when the water falls, it will have kinetic energy. ஓகே, இங்கே என்ன எனர்ஜி இருக்கும்? கைனட்டிக் எனர்ஜி. இங்கே என்ன எனர்ஜி இருக்கும்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ த வாட்டர் இஸ் ஃபாலிங் டியூ டு தி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, ஓகே, டியூ டு கிராவிடேஷன் இஸ் கால்ட் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ சின்ஸ் தி waterfall, okay, waterfall is due to the gravitation. Okay, so this is called the gravitational potential energy. So அப்ப டாப்ல என்ன இருக்கும்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும். When it falls, it will have kinetic energy. Yes, now so this is gravitational potential energy example. Same way, okay, when you hammer, okay, the nail against the wooden log, okay, so the raised hammer, இப்போ இங்க hammer வந்து raise பண்ணிருக்கேன். So this is the hammer. இப்போ raised hammer will have potential energy because the hammer is at certain height from the ground. So I am raising the hammer. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம்? ஹேமரை ரைஸ் பண்ணுறோம். ரைஸ் பண்ணால் என்னது? ஒரு ஃபோர்ஸ் நான் அப்ளை பண்ணுறேன், அப்போ தான் ரைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ கிரவுண்டில் இருக்க ஹேமர் அதுவாக மேலே வராது இல்லை, நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் தான் என்னாகும்? ஹேமர் வந்து ரைஸ் ஆகும். ஸோ ஐ எம் ரைசிங் தி ஹேமர், மேலே வருது. ஓகே, ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது? ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது, கிரவுண்டில் இருந்து ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அப்போ ஃபோர்ஸ் இருக்குது, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இருக்கும்? ஒர்க் டன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ raised hammer has got certain position. Okay, it has got certain position at height from the ground. Okay, so it will have potential energy. So this energy possessed by the hammer is gravitational potential energy. புரியுதா? Okay, so water falling from the mountain will have potential energy when it is at the top. Okay, when it falls, it has kinetic energy, that is due to gravitation. Okay, the raised hammer will have potential energy, that is due to gravitation. Okay, yes, these are all due to the gravitation. So when we lift the object, okay, so that is due to gravitation. So these are all due to gravitation. So the energy possessed by these objects, okay, by virtue of its position or by virtue of its height is called gravitational potential energy. Clear? Okay, now next part. So second type of potential energy we have is elastic potential energy. Okay, so what is elastic potential energy? Energy possessed by the body due to spring action, spring force. Okay, so elastic action. Okay, energy possessed by a body due to spring force and other similar forces gives rise to elastic potential energy. So what do you mean by elastic potential energy? So the energy possessed by the body due to spring force. Okay, so due to spring force, energy possessed by the body due to spring force is called elastic potential energy. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ்னால வர
பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, அதானது எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ எதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? எனர்ஜி possessed by the body due to spring force ஞாபகம் வச்சுக்கோ is called elastic potential energy. பார்க்கலாமா? என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்? உனக்கே தெரியும் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ்னா என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு. சரியா? பாரு. now yes, now this is sling. தெரியும் எல்லாருக்கும், கேட்டபுல்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஸ்லிங் அப்படின்னு சொல்லாது. சரியா? ஸோ இந்த ஸ்லிங் என்ன பண்ணுற, பிடிச்சி இழுத்து, ஓகே, அதில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, ஒரு ஸ்டோன் இருக்குது. ஓகே, ஸோ கவன்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல இதை. ஓகே, கவன்கல் அல்லது ஸ்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கிலீஷில் இதை என்ன சொல்லணும்? ஸ்லிங். அப்படி SLING, ஸ்லிங். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்லிங். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்லிங். ஓகே, கவன்கல் அல்லது ஸ்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த ஸ்லிங் என்ன பண்ணுற, நீ பிடிச்சி இழுக்கிற. ஓகே, ஸோ பிடிச்சி இழுத்து விடுற. அப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து எலாஸ்டிசிட்டி இருக்குது, எலாஸ்டிக் நேச்சர் இருக்குது. ஓகே, ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதில். ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ்னால என்ன ஆகுது? ஸோ வென் யூ ரிலீஸ் இட், வாட் ஹேப்பன்ஸ்? அந்த ஸ்டோன், ஓகே, இஸ் passes away, that is thrown away. Okay, the stone, okay, is thrown away when we pull and release. ஓகே, ஸோ இதை வந்து ஸ்லிங்னு சொல்கிறோம், கவன்கல்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து ஒரு கல்லை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பிடிச்சி இழுத்து விடும்போது என்ன ஆகுது? ஓகே, ஸோ ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? த ஸ்டோன் இஸ் த்ரோன் அவே. ஓகே, ஸோ த எனர்ஜி பொசஸ்டு பை த ஸ்ட்ரிங். பிடிச்சி இழுக்கும்போது என்ன பண்ணுறோம், அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். ஓகே, நம்ம வந்து ஒர்க் டன் பண்ணுறோம், என்ன பண்ணுறோம், நம்ம பிடிச்சி இழுக்கும்போது நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம். அந்த ஃபோர்ஸ்னால அந்த ஸ்ட்ரிங் என்ன ஆகுது? எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. ஓகே, அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் சேர்ந்தா என்னது? ஒர்க் டன் கிடைக்கும். அந்த ஒர்க் டன் வந்து எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும். சரியா? எப்போ நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ அந்த எனர்ஜி என்ன ஆகும்னா அந்த ஸ்டோனை புஷ் பண்ணும். சரியா? ஓகே, ஸோ இந்த எனர்ஜி தான் என்னது? எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஸோ வென் வி ஸ்ட்ரெச் த ஸ்ட்ரிங், ஸோ த ஒர்க் டன் பை அஸ், ஓகே, என்ன ஆகும்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும். when we release the string, what happens? Okay, the stone, okay, kept in the sling வந்து is thrown away. ஓகே, ஸோ இதில் என்ன எனர்ஜி இருக்கும்? எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. எஸ், கிளியர்? ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் பார். எஸ், ஃபார் ஆரோ, bow and arrow, example for elastic potential energy. ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரிங் என்னது? இந்த ஸ்ட்ரிங் என்ன பண்ணுறோம்? பவு. அந்த பவுவில் வந்து ஆரோ வச்சு என்ன பண்ணுறோம்? ஓகே, ஸோ ஆரோவை ரிலீஸ் பண்ணுறோம். அப்படி பிடிச்சி இழுக்கும் போது என்ன ஆகுது? இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும். ஓகே, நம்ம பண்ணுற ஒர்க் டன், நம்ம தான் என்ன பண்ணுறோம்? பிடிச்சி இழுக்கிறோம். ஓகே, அந்த ஒர்க் டன் என்ன ஆகும்? இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும். எப்போ நம்ம அந்த ஸ்ட்ரிங்கை ரிலீஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ என்ன ஆகும்? அது அந்த ஆரோவை புஷ் பண்ணும். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் டியூ டு எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, எது? ஸ்லிங்கும் இதுவும் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, அண்ட் தென் அகைன் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் வி ஹேவ். ஸோ கம்ப்ரஸ்டு ஸ்ப்ரிங். பாரு, இங்கே என்னது? ஸ்ப்ரிங் இருக்குது. ஓகே, இந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம். கம்ப்ரெஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுது? ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம பண்ண ஒர்க் டன், நம்ம வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம்ல, அப்போ கம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த ஒர்க் டன் என்னவா இருக்கும்? எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும். எப்போ நம்ம அந்த ஸ்ப்ரிங்கை ரிலீஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ உடனே என்னாகும்? அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் அட்டாச் ஆகிருக்க இது வந்து இட் வில் பி த்ரோன் அவே. இது அதோட ஒட்டி இருக்கிறதுனால வெளியில் வரல. சப்போஸ் அது வந்து ஃப்ரீயாக இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் வில் பி த்ரோன் அவே. Yes, clear? So when the spring is compressed, okay, we are doing work. That work is stored as elastic potential energy. Okay, அந்த ஸ்ப்ரிங்கை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகிடும்? will be thrown away. Okay, so it's a best example for elastic potential energy. Okay, என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம்? compressed spring எக்ஸாம்பிள். அடுத்து ஸ்லிங். ஸ்லிங்கில் வந்து ஒரு ஸ்டோனை வச்சு இழுத்து விட்டோன்னா என்ன ஆகும்? அந்த ஸ்டோன் வந்து மூவ் ஆகிடும். அதுவும் வந்து எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு எக்ஸாம்பிள். அடுத்து வேறு என்னது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி? வேறு என்ன சொன்னேன்? ஓகே, தென் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் இஸ் பவ் அண்ட் ஆரோ. ஓகே, இதுவும் என்னது? எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது. ஸோ என்னென்னலாம் எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி? ஸ்லிங், இதில் எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பவ் அண்ட் ஆரோ, இதுலேயும் எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும். தென் we will have next example spring. So these are all possessing the elastic potential energy. Yes, clear?
ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, அது வந்து ஓகே ஒரு ஆப்ஜெக்டை கீழேருந்து மூவ் பண்ணும்போதோ அல்லது மேலேருந்து கீழே விழும்போதோ வாட்டர் ஃபால் ஆகும்போதோ அல்லது கீழேந்து ஆப்ஜெக்டை லிஃப்ட் பண்ணும் போதோ ஓகே எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும். அதே மாதிரி ஹேமரை ரைஸ் பண்ணும்போது கூட கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும். ஓகே இதெல்லாம் எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு எக்ஸாம்பிள். ஓகே தென் தேர்ட் ஒன், ஸோ வாட் இஸ் தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி? Next is electrostatic potential energy. What do you mean by electrostatic potential energy? So energy possessed by the body due to electrostatic force. Okay, energy possessed by the body due to electrostatic force is called electrostatic potential energy. ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறது, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எங்கே நம்ம கிராஸ் பண்ணுறோம்? சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் அ சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி, எங்கேயோ சார்ஜ் இருக்குது, ஏதோ ஒரு இடத்துல இங்கே வந்து சார்ஜ் இருக்குது, ப்ளஸ் சார்ஜ் ப்ளஸ் கியூ அப்படிங்கிற ஒரு சார்ஜ் வந்து இருக்குது. சரியா, இந்த சார்ஜை நீ வந்து இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஓகே ஸோ அகைன்ஸ்ட் சம் அதர் சார்ஜஸ், இங்கே வந்து ஒரு சார்ஜ் இருக்குது ப்ளஸ் கியூ அப்படிங்கிற சார்ஜ் இருக்குது, இங்கே ஒரு சார்ஜ் இருக்குது. ஓகே நீ என்ன பண்ணுற, இந்த சார்ஜை இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து இங்கே கொண்டு வரும்போது என்ன பண்ணும், இந்த சார்ஜு ப்ளஸ் கியூ சார்ஜு, இதுவும் ப்ளஸ் கியூ சார்ஜு, அப்போ என்ன ஆகும், ஒன்று ரிப்பல் பண்ணும். ஓகே இந்த ரிப்பல்ஷனுக்கு அகைன்ஸ்டாக நீ திருப்பி இந்த சார்ஜை வந்து இதுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வரணும்னா நீ வந்து ஒரு ஒர்க் டன் பண்ணணும். அந்த ஒர்க் டன் தான் என்னது, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும். ஸோ ஒர்க் டன் இன் அசம்பிளிங் த சார்ஜஸ். ஓகே எங்கேருந்தோ இருக்கிற சார்ஜஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கான ஒர்க் டன் இன் பிரிங்கிங் த சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி, or work done from bringing two charges from infinity, or work done in assembling number of charges, நிறையா சார்ஜஸை டுகெதராக கொண்டு வரத்துக்கு, ஒரு சார்ஜை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு அந்த சார்ஜை இன்ஃபினிட்டிலேருந்து கொண்டு வரத்துக்கு, அல்லது ரெண்டு சார்ஜுமே இன்ஃபினிட்டியில் இருக்குது ரெண்டையுமே நீ கொண்டு வரத்துக்கு, அல்லது நிறையா சார்ஜஸை அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே இதுக்கான ஒர்க் டன் தான் என்னது, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக அதில் ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும். ஸோ எனர்ஜி பொசஸ்ட் பை த பாடி டியூ டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? Okay, now electrostatic potential energy, we are taking the charge plus Q3. இங்கே என்ன சார்ஜ் இருக்குது, Q2ங்கிற சார்ஜ் இருக்குது, இங்கே Q1 அப்படிங்கிற சார்ஜ் இருக்குது. நான் என்ன பண்ணுறேன், ஏங்கிற பொசிஷன்லேருந்து Q3ங்கிற சார்ஜை பிங்கிற பொசிஷனுக்கு கொண்டு வரணும். சரியா, அப்படி கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ப்ளஸ் சார்ஜு இந்த Q3யை ரிப்பல் பண்ணும், இந்த மைனஸ் சார்ஜு இந்த Q3யை அட்ராக்ட் பண்ணும். ஓகே இந்த அட்ராக்ஷன் ரிப்பல்ஷனுக்கு நடுவில் நம்ம என்ன செய்யணும், we have to take the charge to B. ஓகே இந்த எனர்ஜி அப்போ என்ன ஆகும், அந்த சார்ஜில் ஒரு எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும். நம்ம பண்ணுற ஒர்க் டன், we are only taking the charge from A to B. ஸோ அது என்னவாகும், ஒர்க் டன்னா அந்த சார்ஜில் ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும். ஸோ திஸ் ஒர்க் டன் இஸ் கால்டு ஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, அது ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும் அப்படி. சரியா, ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஓகே நவ் ஸோ இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் கிளாசிஃபைட் அஸ் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, அண்ட் வி ஹவ் காட் தென் ஸ்ப்ரிங், தட் இஸ் ஸ்ப்ரிங் டியூ டு ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ். ஓகே எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஓகே 3 விதமாக என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகே அதை மாதிரி ரப்பர் பேண்டை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணால் கூட நமக்கு என்ன கிடைக்கும், எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் கிடைக்கும். ஸோ சிம்பிளி ஸ்ட்ரெச் அண்ட் ரிலீஸ் தி ரப்பர் பேண்ட், அப்போ கூட எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்கும். Yes, clear? Now, so how will you define the potential energy again? Potential energy near the surface of the earth. Potential energy near the surface of the earth. Okay. Yes, that is gravitational potential energy at some height h equal to amount of work done. Okay, in taking the object through a height h from the ground. கிரவுண்டில் இருந்து ஹைட் ஹெச்சுக்கு என்ன செய்யணும், ஆப்ஜெக்டை எடுத்துகிட்டு போகணும். என்ன கண்டிஷன், கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் இருக்கணும். அடுத்து இன்னொரு கண்டிஷன், அந்த ஃபோர்ஸ் மஸ்ட் பி கன்சர்வேட்டிவ். இது ரெண்டும் நான் கட்டாயம் ஞாபகம் பண்ணி, ஏன்னா நான் கன்சர்வேட்டிவ்க்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஓகே வெலாசிட்டி கட்டாயம் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கணும். சரியா, த கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் சம் ஹைட் ஹெச். ஓகே
at some height h is equal to amount of work done required to take the object from ground to a height h. கிரவுண்டில் இருந்து ஹைட் ஹெச்சுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுத்துகிட்டு போகிற எப்படி வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? வி ஆர் கன்சிடரிங் எ மாஸ் m, அதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். வி ஆர் கன்சிடரிங் எ மாஸ் m. ஓகே, இட் இஸ் மூவ்டு ஃப்ரம் கிரவுண்ட் டு அ ஹைட். ஓகே, அகைன்ஸ்ட் தி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். தரையில் இருந்து ஓகே மேலே வந்து அகைன்ஸ்ட் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நீ கொண்டு போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, அப்போ என்ன ஆகும்? நவ் ஸோ நவ் வி வில் ஹாவ் ஓகே ஸோ யூ ஆர் டேக்கிங் தி ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் கிரவுண்ட் டு எ ஹைட் ஹெச். அதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா யூ ஹாவ் டு அப்ளை சம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்? யூ கேன் டேக் தி ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் டு அ ஹைட். ஓகே, இல்லாட்டினா என்ன பண்ண முடியாது? அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம வந்து ஒரு ஹைட்டுக்கு எடுத்துன்னு போகவே முடியாது. ஓகே, now here the gravitational force Fg is acting on the body, that Fg is acting in the downward direction. Okay, so அந்த ஃபோர்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்டாக நம்ம இன்னொரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா மேலே வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியும். Okay, yes, so let us discuss this topic again in the next class. Okay, let me wind off this class because this is a long process. Okay, we cannot be completed now. So next class we will discuss this again. Okay, thank you students. Bye. Please watch, share and view. Thank you.